Next one, we can analyze the accounting equation on the basis of certain transactions. Well, first of all, the first transaction is Ashok started business with a capital of rupees 10,000. Here, two items are there, that is capital rupees 10,000 and in the form of cash rupees 10,000. Capital, we know that capital is a liability, third party liability, creditors liability, and cash is an asset. Cash is an asset. Okay. When the owner, that is businessക്കാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നാൽ that cash is known as cash or asset, any item. ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ that is initial investment at either in the form of cash or goods, that is known as capital. Here ബിസിനസ്സുകാരൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന എന്താണ്? ക്യാഷാണ്. Therefore capital ആയിട്ട് 10,000 rupees ബിസിനസ്സിന് എന്തുണ്ട്? ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Likewise, in the form of asset, in the form of cash, in the form of asset as cash, എത്ര ഉണ്ട്? 10,000 rupees ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ, if we are drawing a position statement, അല്ലേ, position statement, we can draw this like, that is on the left side we are showing liabilities and capital. We are showing liabilities and capital. Here we are representing the assets. Right? The first item, that is capital. First item, that is capital. We want to show the amount. We want to show the amount. Capital as 10,000 rupees. Here the item cash as 10,000 rupees. Right? Balance ചെയ്താൽ 10,000. Here also 10,000. Therefore, the accounting equation asset is equal to L plus C. That is, liabilities plus capital is equal to 10,000, asset is equal to 10,000. Therefore, asset is equal to liabilities plus capital is equal to 10,000. This is the first transaction. In the case of second transaction, the business purchases, in the second transaction, the business purchases furniture for cash rupees 3,000. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് എത്ര രൂപ ഉണ്ട്? 10,000 rupees ഉണ്ട്. ഈ 10,000 rupees ക്യാഷിൽ നിന്നും ഔട്ട് ഓഫ് 10,000 rupees ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 3,000 rupeesൻ്റെ കോസ്റ്റിംഗ് 3,000 rupees വാല്യൂ ഉള്ള എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷായിട്ട് 10,000 rupees ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്യാഷായ 10,000 rupeesൽ നിന്നും 3,000 rupees എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. That is, here we are representing the liabilities plus capital. Liabilities plus capital. Here we are representing the amount, and here also the assets. Here also the amount. Capital, there is no change. Capital, there is no change. That is capital same as 10,000. What about cash? 3,000 rupees we used for purchasing furniture. Therefore 10,000 rupeesൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്ത് 3,000 rupees എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ക്യാഷ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 10,000 minus 3,000, remaining 7,000 rupees. Here also one asset is created, one asset is coming to the business, that is known as furniture, that is equal to 3,000. Then what is the rule? Asset is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital is equal to 10,000. Asset is equal to 7 plus 10, 10,000. Here also the accounting equation A is equal to L plus C. Here also the accounting equation A is equal to L plus C.
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉണ്ടോ, അശോക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി 10,000 റുപ്പീസ് കൊണ്ടുവന്നു. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ 10,000 റുപ്പീസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന എന്തായിട്ടാണ്, ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, അസറ്റാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ലൈബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കും. ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദി അസറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് 10,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്, ക്യാഷായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 10,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. Therefore A is equal to L plus C ആണ്. അസറ്റ് 10,000, liabilities plus capital is equal to 10,000. Therefore accounting equation is proved. Next one, again another transaction happened in the business, that is the business purchases ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ₹3,000. അതായത് 3,000 രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു അസറ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ അസറ്റ് വാങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 10,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാഷിൽ നിന്നും 3,000 റുപ്പീസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 3,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി പ്ലസ് അസറ്റ് എങ്ങനെയാവും, ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഐറ്റം ഏതാ, ക്യാപിറ്റലാണ്. ക്യാപിറ്റലിന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല. Therefore no change in the capital amount. In the ക്യാഷ് 10,000 റുപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ 10,000 റുപ്പീസിൽ നിന്ന് 3,000 എടുത്തിട്ടാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത്. Therefore 10,000 minus 3,000, the remaining amount is 7,000 rupees in the cash. What about the furniture? Furniture is an asset. Furniture is an asset to the firm. Therefore the worth ₹3,000. Therefore furniture is equal to 3,000. Total asset is equal to cash plus furniture, that is 10,000, and liabilities plus capital is equal to 10,000. Therefore the accounting equation is asset is equal to liabilities plus capital. The third transaction opens a bank account. Rupees 2,000. Open a bank account with rupees 2,000. അതായത് 2,000 റുപ്പീസ് വെച്ചൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 2,000 റുപ്പീസ് വെച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പഴയ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കണം. പഴയ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നിൽക്കുന്നത്, ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട്, 7,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ക്യാഷ് 7,000 റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഒരു 2,000 റുപ്പീസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തേ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 2,000 റുപ്പീസ് എവിടെ നിന്ന് പോയി, ക്യാഷായ 7,000 റുപ്പീസിൽ നിന്നും. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓഫ് ₹7,000. ഔട്ട് ഓഫ് 7,000 വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ₹2,000. Therefore the cash position being also be reduced. The cash എന്താവും, ക്യാഷ് 7,000ൽ നിന്നും 2,000 ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ, 5,000 റുപ്പീസേ വരത്തുള്ളൂ. But we opened a bank account. Therefore bank account is an asset. Therefore the statement as liabilities plus capital, here the amount, here assets, and here the amount. Liabilities plus capital, there is no change in the capital. Therefore capital is equal to 10,000. Here cash 7,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് 2,000 നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. Therefore the remaining balance ₹5,000. Then furniture, എന്തായി, 3,000 അവിടെയുണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. Therefore the bank balance 2,000. ഈ ടോട്ടൽ എടുത്താൽ ഇത് liabilities plus capital is equal to 10,000. Here also asset is equal to 10,000. Same, A is equal to L plus C.
A is equal to L plus C. And the fourth transaction, buys goods for rupees 4,000. 4,000 rupees in the goods purchase ചെയ്തു. 4,000 rupees in the goods purchase ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് എത്രയുണ്ട്? 5,000 റുപ്പീസാണുള്ളത്. ഈ 5,000 റുപ്പീസിന് നമ്മൾ എന്തിരിക്കുന്നത്? 4,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് 4,000. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് again we are showing it as here liabilities plus capital, liabilities and capital, here the amount, here assets and amount. In the liability side there is no change, that is capital same as 10,000, capital same as 10,000. Then cash 5,000 minus 4,000. The 4,000 we purchased goods worth rupees 4,000. Therefore 5,000 minus 4,000, the amount of cash 1,000 only. Then bank balance. In the earlier transaction we opened a bank account worth rupees 2,000. Therefore the bank balance 2,000 rupees. Then furniture, there is no change in the furniture. Therefore furniture same as 3,000. One item has incurred, that is stock. Goods is otherwise known as stock or inventory. Therefore goods worth rupees 4,000. Therefore the same liabilities plus capital is equal to 10,000. Asset is equal to 1,000 plus 2,000 plus 3,000 plus 4,000, 10,000. Here also the equation is equal to A is equal to L plus C. Accounting equation അവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. കണ്ടോ? ആദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 10,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. ബക്കിച്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 7,000 രൂപയായിരുന്നു. ആ 7,000 റുപ്പീസിന് 2,000 റുപ്പീസ് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. Therefore the cash balance reduced up to rupees 5,000. Then new item was incurred in your business, that is bank balance 2,000. Then furniture same as 3,000. ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നോ ചേഞ്ച്. അസറ്റ് ടോട്ടൽ കൂട്ടി എന്താണ്? 10,000 റുപ്പീസ് തന്നെ. ഇനി വി ബൈസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് 4,000. 4,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു മർച്ചൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി. സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ക്യാഷിൽ എത്ര രൂപയുള്ളത്? 5,000 റുപ്പീസാണുള്ളത്. ആ 5,000 റുപ്പീസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 4,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് കൊടുത്തു. Therefore the remaining cash balance is 1,000 rupees only. Bank balance 2,000 rupees. The same. നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബാങ്ക് ബാലൻസ് 2,000 റുപ്പീസ്. ഫർണിച്ചർ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന ഫർണിച്ചർ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് 3,000 റുപ്പീസ്. ഇനി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം വന്ന് എന്താണ്? ഗുഡ്സ് വന്നു. ഗുഡ്സ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ എസ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഇൻവെൻറ്ററി. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് എത്ര രൂപയുണ്ട്? 4,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. Therefore the total asset is equal to cash plus bank balance plus furniture plus stock. Therefore asset is equal to 10,000. Liability is equal to 10,000. A is equal to L plus C. And the next transaction and the fifth transaction, buys goods for rupees 4,000 from Bobby. That means we are purchased goods from Bobby on credit. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കടമായിട്ട് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു. കടമായിട്ട് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. We are purchasing goods worth rupees 4,000 from Bobby.
അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ആർ പർച്ചേസിങ് ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ബോബി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. Therefore, the statement, we can draw the statement liabilities plus capital. Here the amount, here assets, here also the amount. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ 4,000 rupees. അവിടെ 1,000 rupees ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആ 1,000 rupees ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയത്? ഇല്ല, നമ്മളൊന്നും തന്നെ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. ദെർഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റിമൈൻസ് സെയിം ആസ് 1,000 rupees. ഗുഡ്സ് കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. കടമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെർഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസിന് നോ ചേഞ്ച്. ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആസ് 1,000. ദെൻ ബാങ്ക് ബാലൻസ് amount is not taken. Therefore, the bank balance same as 2,000. What about furniture? Furniture, there is no change. Furniture, there is no change. That is 3,000. Then next item, stock. We have 4,000 rupees stock as per the earliest transaction, and come to the current transaction. We also purchased goods rupees 4,000. Therefore, the total stock comes to 4,000 plus 4,000. ഉണ്ടോ? 4,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാഷായിട്ട് വാങ്ങിയത്. അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്തു? 4,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ബോബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കടമായിട്ട് വാങ്ങി. കടമായിട്ട് വാങ്ങിയാലും ഗുഡ്സ് എന്താണ്? ഗുഡ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയായിട്ട് മാറി? 8,000 ആയിട്ട് മാറി, അല്ലേ? അപ്പോൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പം തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബിലിറ്റി അവിടെയുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബിലിറ്റി സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്ലയർ ബോബീനെ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയും? ബോബി ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ദ സപ്ലയർ ഓർ ദ ക്രെഡിറ്റർ. ക്രെഡിറ്റർ ആരാണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓവ്സ് മണി. ബിസിനസ് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓവ്സ് മണി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയ ഒരു ഐറ്റം കയറി വന്നു. എന്താ? കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ, അല്ലേ? ലൈബിലിറ്റിയാണ്. തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലൈബിലിറ്റിയാണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലൈബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എത്ര രൂപ വന്നു? 4,000 rupees വന്നു. ബിക്കോസ് 4,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് എന്ത് ചെയ്ത്? കടമായിട്ട് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ബോബിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള, ബോബിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബോബി ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ. Therefore, in the balance sheet, we are representing it as liability, third party liability, that is creditors is equal to 4,000. The capital, is there any change? No, there is no change. Therefore, the capital same as 10,000. Next, we are balancing it. Here, 14,000. Liabilities plus capital is equal to 14,000. Here, 8 plus 3 plus 2 plus 1. That is equal to 14,000. കണ്ടോ? Here also we can prove that asset is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital is equal to 14,000. Total asset is equal to 14,000. Therefore, the equation A is equal to L plus C. Same. കണ്ടോ? അഞ്ചാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഗുഡ്സ് കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. ഗുഡ്സ് കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ 1,000 രൂപയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ? ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ബാങ്ക് ബാലൻസിന് നോ ചേഞ്ച്. ഫർണിച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ് ടു 8,000 rupees. അപ്പോൾ 4,000 ഉണ്ടായിരുന്നത് 4,000 എന്തായിട്ട് മാറി? 8,000 rupees ആയിട്ട് മാറി. Therefore, increase is 4,000. ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ 4,000 rupeesൻ്റെ ഗുഡ്സും കടമായിട്ട് വാങ്ങിയ 4,000 rupeesൻ്റെ ഗുഡ്സോട് ചേർത്ത് സ്റ്റോക്ക് എത്രയുണ്ട്? ഇപ്പം 8,000 rupeesൻ്റെ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പം ബിസിനസ്സിന് എന്തുണ്ടാവും? ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ, ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മണി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 4,000 ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് 10,000. Therefore, liabilities plus capital is equal to 14,000. Asset is equal to 14,000. Therefore, asset is equal to liabilities plus capital is equal to 14,000. Same. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഐറ്റത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ലൈബിലിറ്റീസിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ, ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതേ എഫക്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഉണ്ടാവും. മൂവിങ് ടു ദ 7th one, sold goods of rupees 5,000 on credit for rupees 7,000. that means 5,000 രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് 5,000 റുപ്പീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു? 7,000 റുപ്പീസിന് വിറ്റു. ബട്ട് വി ആർ സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കടമായിട്ടാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് ഓൺ ക്യാഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. 5,000 റുപ്പീസ് വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് 7,000 റുപ്പീസിന് വിറ്റു. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് rupees 2,000. we earn a profit of rupees 2,000. പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുള്ളതാണ്? ബിസിനസ്സുകാരനുള്ളതാണ്, പ്രൊപ്രൈറ്റർക്കുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അപ്പോൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് കടവായിട്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഐറ്റം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്തു? ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു. ഡെറ്റേഴ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ കടവായിട്ട് ഗുഡ്സ് വിറ്റാൽ നമ്മൾ ഓൺ ക്രെഡിറ്റിൽ ഗുഡ്സ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ബിസിനസ്സിന് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് തരാറുണ്ട്? പൈസ തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആരാണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഓവ്സ് മണി ടു ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിന് പണം തരാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 7th ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ചെയ്താൽ ഹിയർ liabilities and capital, liabilities plus capital or and capital, here the amount, here assets, here the amount. Okay, and first item cash same 500 rupees. There is no increase or decrease in cash. Bank balance it's only 500. Bank balance there is no change, 2,000 rupees. Stock എന്ത് ചെയ്തു? 8,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 8,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായത് എന്ത് ചെയ്തു? 5,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് അതിനകത്തുനിന്ന് വിറ്റു. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ്. therefore 8,000 മൈനസ് 5,000, സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ എത്രയാണ്? 3,000 ഓൺലി, ബിക്കോസ് വി ആർ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പോൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും 5,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 3,000 റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ സ്റ്റോക്കായിട്ട്. ഇനി പുതിയൊരു ഐറ്റം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആരാണ്? ഡെറ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് പണം തരാനുള്ള ആൾക്കാർ. ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ടു ഹൂം ദ ക്രെഡിറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ടു ഹൂ ഓവ്സ് മണി ടു ദ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ എത്ര രൂപ നമുക്ക് തരാനുണ്ട്? 7,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് തരാനുണ്ട്. ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? 5,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനത്ത് നമുക്ക് എത്ര തരണം? 7,000 റുപ്പീസ് തരണം. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫർണിച്ചർ? Furniture there is no decrease or increase, therefore the 3,000 rupees remains the same അല്ലേ? ഇനി ഓൺ അസറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കൂടിയോ കുറവുകയും ചെയ്തോ? ഇല്ല. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെയിം ആസ് 4,000 റുപ്പീസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നമുക്കൊരു 2,000 റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുള്ളതാണ്? ബിസിനസ്സുകാരന് കൊടുക്കാനുള്ള തുക എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 9,500 റുപ്പീസിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടിയ 2,000 റുപ്പീസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. പ്രോഫിറ്റ് പോർഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 13,500 കിട്ടി. 11,500
500 rupees. ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ചെയ്താൽ അസറ്റ് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് തമ്മിൽ ടാലി ചെയ്താൽ എത്ര വരും? 15,500 ഓൺ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ആസ് 15,500 എവിടെയും വരും? അസറ്റ് സൈഡും വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു? അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ 5,000 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്തു? 7,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. 5,000 രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറവുണ്ടായി, സ്റ്റോക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സ്റ്റോക്ക് 8,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ 8,000 5,000 റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 3,000 ഉള്ളൂ. ഇനി 7,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്? കടമായിട്ട് വിറ്റ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഡെറ്റേഴ്സ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് അസറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 7,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു അല്ലേ? ഇനി ആ കിട്ടിയ അതായത് 5,000 രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് 7,000 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ 2,000 റുപ്പീസ് എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുള്ളതാണ്? ബിസിനസ്സുകാരനുള്ളതാണ്, പ്രൊപ്പറൈറ്റർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരന് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റലാണ്. ആ ക്യാപിറ്റലിന് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ 2,000 റുപ്പീസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ 11,500 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്? ബിസിനസ്സുകാരന് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി ലൈബിലിറ്റീസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നോ ചേഞ്ച് 4,000 ആണ്. 4,000 പ്ലസ് 11,500 എത്ര കിട്ടി? 15,500. ഓൺ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ആയ 500, 2,000, 3,000, 7,000, 3,000 ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15,500. ഹിയർ ദ ഇക്വേഷൻ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും? 15,500. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പെയ്ഡ് സാലറി ₹200. അത് സാലറി ആയിട്ട് 200 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ സാലറി ആയിട്ട് 200 റുപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 200 റുപ്പീസിൻ്റെ കുറവ് വരുത്തണം. ഇനി സാലറി കൊടുക്കുന്ന ആളാരാണ്? പ്രൊപ്പറൈറ്ററാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രൊപ്പറൈറ്റർക്ക് നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത്? ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? 2,000 റുപ്പീസ് അല്ല 200 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്ത് സാലറി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോൺ ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രോൺ ചെയ്താൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏകദേശം പഠിച്ചോ? ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ, liabilities plus capital. Here the amount, here assets and here the amount അല്ലേ? അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഇസ് ₹500. Therefore we are paying salary, paid salary എന്നാണ് 200 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ് ടു ₹300. ദാറ്റ് ഇസ് 500 മൈനസ് 200 സാലറിയാണ്. Therefore the remaining balance 300. Bank balance no change. Therefore the same amount 2,000. What about the stock? Only 3,000 because we are already sold goods worth ₹5,000 on debtors. Then furniture 3,000 rupees. Then 3,000 rupees. What about debtors നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരാനുണ്ട്? 7,000 റുപ്പീസ് ബിസിനസ്സിന് തരാനുണ്ട്. ഇൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താ? 4,000 റുപ്പീസ് തന്നെ, 4,000 റുപ്പീസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയുണ്ട്? 11,500 റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തുനിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആരാണ് കൊടുത്തത്? അല്ല സാലറി ആരാണ് കൊടുത്തത്? ഓണറാണ് കൊടുത്തത്. Therefore we are deducting that much amount of salary from capital. Therefore the amount comes to 11,300. ഇനി നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്താൽ, ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ക്യാപിറ്റൽ 11,300 പ്ലസ് 4,000 എത്ര വരുന്നു? 15,300. ഇനി ഓൺ അസറ്റ് സൈഡ് 7,000 plus 3,000 10,000, 10,000 plus 3,000 13,000, 13,000 plus 2,000 15,000 plus 300 എത്ര വരും?
15,300 rupees തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു? അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് തുല്യമാണ്? ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് സംഭവിച്ചത്. സാലറി പേ ചെയ്തു 200 rupees എന്ന്. സാലറി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷിൽ നിന്നാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. ആര് പേ ചെയ്തു? ക്യാപിറ്റൽ ഓണർ പേ ചെയ്തു. therefore we are deducting the same amount from the capital. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡ്രോൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡ്രോൺ ചെയ്തപ്പം there is no change അല്ലേ? only change was occurred in cash and capital. ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു 300 rupees ആയി. ബാങ്ക് ബാലൻസിനോ സ്റ്റോക്ക്, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് these all items have does not occur any change, doesn't occur any change. Only the change was occurred in two items, that is capital and cash. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നോ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ടാലി ചെയ്തപ്പം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് 15,300 rupees. therefore the equation comes to asset is equal to liabilities plus capital. is it clear? അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വാട്ട് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5-6 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നിച്ച് തരുമ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചാണ് പോയത്. ഇനി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാക്കി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.